చక్రి టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లాలోని నేవీ వేరీలో ఫ్రీక్వెన్సీ VLF రాడార్ స్టేషన్ కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రారంభించడం సంతోషకరమైన విషయం. దేశ రక్షణలో తెలంగాణ ఇంకో కీలక అడుగు వేయబోతోంది. ఇప్పటికే దేశ రక్షణలో హైదరాబాద్ నగరం కీలకంగా ఉన్నది. అన్ని రక్షణ వ్యవస్థల్లో హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ VLF నిర్మించడం ద్వారా తెలంగాణలోని నష్టాలు జరుగుతాయని ప్రతిపక్షాలు అపోహలు సృష్టిస్తున్నాయి. దేశంలో రెండవ VLF రావడం ప్రాజెక్టు ప్రాధాన్యం తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తించాలి. 1990లో తమిళనాడులోని మొదటి VLF నేవీ రాడార్ స్టేషన్ ను ప్రారంభించారు. అక్కడ ఇంతవరకు ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు. దేశ రక్షణ ఉంటేనే దేశం ఉంటుంది. దేశ భద్రత విషయంలో మనం ముందుండాలి. దేశ రక్షణ కొరకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టును వివాదాస్పదం చేయటం సమంజసం కాదు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి నిధులు పూర్తి స్థాయిలో గత ప్రభుత్వంలో జరిగాయి. నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా లేకున్నా ఈ ప్రాజెక్టుకు పూర్తి స్థాయి మద్దతు ఇస్తా. 10 సంవత్సరాలు అబద్ధపు మాటలు చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసింది. ఇక్కడ నేవీ రాడార్ స్టేషన్ ఏర్పాటులో చేసే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లలో స్థానిక విద్యార్థులకు అవకాశం ఇవ్వాలి. प्रभावी समन्वय कार्य होना यह स्टेशन का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है. हमारी सैन्य क्षमताओं को विस्तार के अलावा रक्षा मंत्रालय में या फिर आर्म फोर्सेज में भी तेलंगाना के कई अधिकारियों ने मैन एंड मशीन यानी मनुष्य और मशीन के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन प्रभावी समन्वय कार्य होना यह मुख्यमंत्री అయిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించుకోవాలని చెప్పి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు నన్ను అడగడంతో అధికారులందరినీ కూడా పిలిచి తక్షణమే ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ముందుకు కొనసాగించాలి. దేశ భద్రతకు సంబంధించిన విషయంలో మన ప్రాజెక్ట్ పడకూడదు అని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ముందుకు కొనసాగించాలి. పర్యావరణ రక్షకులకు పర్యావరణ ప్రేమికులకు నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. దేశంలో ఉన్న ప్రజలు ఉంటేనే वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर FOC-in-C ईस्टर्न नेवल कमांड MLA श्री राममोहन रेड्डी गारू, MLA श्री मनोहर रेड्डी गारू, MLA श्री यादव, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है कि अब इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का आज यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है. वहीं आपको शायद जानकारी होगी कि आज ही का दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति काम करने के प्रति गजब की कर्मठता देखने को मिलती है. इसलिए क्षेत्र के लोग भी अभिनंदन के पात्र हैं. मैं मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी से कहना चाहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इतने मेहनती लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप यहाँ के मुख्यमंत्री. साथियों, जब यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन अपने निर्माण के बाद यह काम करना प्रारंभ कर देगा, यानी जब फंक्शनल हो जाएगा, तो हमारे मैरीटाइम फोर्सेज के लिए अनेक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा. मेरी नज़र में इस प्रकार के हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं होते, बल्कि इनका स्ट्रेटजिक रोल, रणनीतिक भूमिका इन्हें नेशनल इम्पोर्टेंस का स्वाभाविक रूप से दर्जा देती है. दुनिया के अनेक रक्षा विशेषज्ञों का इस फ्रीक्वेंसी स्टेशन के निर्माण से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ. इसके साथ ही मैं तेलंगाना सरकार और विशेष रूप से तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री A. रेवंत रेड्डी जी का भी विशेष योगदान के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ. जैसा उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि जो देश हित में काम हो उसे न किया जाए, और बड़े दिल के साथ उन्होंने इस काम को किया है. हम सभी जानते हैं राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है. राजनीति यदि की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है. शायद इसी भाव से उन्होंने सहज रूप से अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है. साथियों, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो तेलंगाना एक नया राज्य है, लेकिन भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है. यदि आप प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास पर नजर डालें तो यह हमेशा से ही एक बहुत ही प्रॉस्परस
यानी समृद्ध क्षेत्र के रूप में यह जाना जाता है। चाहे मौर्य साम्राज्य हो, सातवाहन साम्राज्य हो, सिर्फ काकतीय वंश हो, हर काल में यह तेलंगाना का क्षेत्र अपने एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट और आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए सारे देश में जाना जाता है। सिर्फ प्राचीन काल ही नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि आधुनिक काल में भी तेलंगाना राज्य राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी, राष्ट्र की समृद्धि में अपना बहुत बड़ा योगदान देता रहा है। साथियों, प्राचीन काल से लेकर अब तक तेलंगाना की విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు, పార్లమెంట్ సభ్యులు డికే అరుణ గారు, మిత్రులు ఈ బిఎల్ఎఫ్ పూర్తి చేయాలని పట్టుదలతో దాదాపుగా గత 15 సంవత్సరాల నుంచి నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్న అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు యాదయ్య గారు, తాండూరు శాసనసభ్యులు మనోహర్ రెడ్డి గారు, నావీ చీఫ్ త్రిపాఠీజీ, అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చేసిన న్యాయ అధికారులు, కలెక్టర్లు, ఇతర అధికారులు అందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు దేశ రక్షణలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇంకొక కీలక అడుగు ముందుకు వేయబోతుంది. హైదరాబాద్ మొదటి నుంచి దేశ రక్షణ శాఖకు సంబంధించి డిఫెన్స్ కావచ్చు, ఆర్డినెన్స్ కావచ్చు, న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ కావచ్చు, రకరకాల దేశ రక్షణకు సంబంధించిన మిసైల్స్ తయారు చేసే అన్ని వ్యవస్థలు హైదరాబాద్ నగరంలో స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ కింద మనం హైదరాబాదును పెద్ద ఎత్తున గుర్తింపు పొందింది. ముఖ్యంగా మన నగరానికి, మన రాష్ట్రానికి 3 వైపుల సముద్రం ఉన్నది. బంగాళాఖాతం, అదేవిధంగా అరేబియా మహాసముద్రం, హిందూ మహాసముద్రం, ఇవన్నీ కూడా 3 వైపుల దేశానికి సముద్రం మన ప్రాంతానికి ఉంటే సముద్రంలో ప్రయాణించే షిప్లను కానీ మిగతా వ్యవస్థల్ని మానిటరింగ్ చేయడానికి ఈరోజు అత్యంత స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ వికారాబాద్లో ఈ బిఎల్ఎఫ్ను మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. చాలామంది చాలా రకాలుగా ఈ అంశాన్ని వివాదం చేయాలని, ఇక్కడ బిఎల్ఎఫ్ నిర్మించడం ద్వారా తెలంగాణ ప్రాంతానికి లేదా ఈ వికారాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుందని అపోహలు కలిగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేను ఒక మాట స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. సేమ్ బిఎల్ఎఫ్ తమిళనాడులో 1990లో ప్రారంభించిన 34 సంవత్సరాలైంది. ఎలాంటి చిన్న నష్టం కానీ, ప్రకృతికి నష్టం కానీ, ప్రాంత ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కానీ తమిళనాడులో జరగలేదు. ఇవాళ దేశంలో 2వ బిఎల్ఎఫ్ వికారాబాద్ ప్రాంతంలో, మన ప్రాంతంలో రావడం, ఈ ప్రాంతానికి గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారు స్పీకర్ గారు ప్రాతినిధ్యం వహించడం, ఈ జిల్లాకు ముఖ్యమంత్రిగా నేను ప్రాతినిధ్యం వహించడం, మన హయాంలో ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారే స్వయంగా రావడము, ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క ప్రాధాన్యత తెలంగాణ సమాజం గుర్తించాలి. వివాదాలకు తెరలేపుతున్న వాళ్ళు దేశ భద్రత